હાય, મારું નામ છે અલ્કેશ અને તમે જોઈ રહ્યા છો ગ્રો ગુજરાતી. આ ચેનલ પર અમે દર અઠવાડિયે 2 થી 3 વિડીયોઝ લાવીએ છીએ. જો તમે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ નથી કર્યું તો અત્યારે જ સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બેલ આઇકનને ક્લિક કરો જેથી તમે અમારા વિડીયોઝ સૌથી પહેલા જોઈ શકો. ઘણા ઇન્વેસ્ટર્સ ખૂબ સમય કાઢીને વિચારતા હોય છે કે ક્યારે કયું સ્ટોક ખરીદવું, પણ એટલું જ મહત્વનું છે કે એક સ્ટોક ક્યારે વેચવું. આ સ્કિલને ઘણીવાર ઇમ્પોર્ટન્સ આપવામાં આવતું નથી અને તેથી લોકો તેમના ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સને ક્યારે વેચવું જોઈએ એ બાબતે મૂંઝવણમાં હોય છે. આ વિડીયોમાં આપણે આ પ્રશ્નોનો જવાબ જાણીશું અને આ જવાબ અમે વિશ્વના 3 સૌથી પોપ્યુલર ઇન્વેસ્ટર્સથી જાણીશું, જે છે વોરન બફે, પીટર લિંચ અને ચાર્લી મુંગર. એક સ્ટોક ક્યારે વેચવું? તો આવો શરૂઆત કરીએ વોરન બફેથી. વોરન બફે વિશ્વના સૌથી બેસ્ટ ઇન્વેસ્ટર્સમાંથી એક છે. એમની 11 વર્ષની ઉંમરે ઇન્વેસ્ટિંગ શરૂ કરી હતી અને આજની તારીખમાં એમનું નેટવર્થ $100 બિલિયન કરતા વધુ છે. બફે પહેલા જ ક્વોલિટી બિઝનેસમાં રોકાણ કરી એમની વેલ્થને કમ્પાઉન્ડિંગના પાવરથી ખૂબ વધારી છે. તો આવો જોઈએ કે સ્ટોક વેચવાના વિશે વોરન બફેનું શું કહેવું છે. I was working with tiny sums. I always had way more ideas than I had money. So I had a portfolio, very limited dollar amount, and I would find something that was more attractive and which I felt I knew as much about, but was more attractive by a significant margin than something I held. So I would sell something I held to buy something more attractive, never to raise cash. And I was always selling things that were still cheap because it was a market where there were a lot of things that were cheap, and I was looking for the cheapest among things that I understood. Over the years, as more and more capital is accumulated for which I'm responsible, frequently money outruns ideas. I have more money than ideas. So now the only reason I would sell something would be if I lost confidence in the business or the management, or it became dramatically overpriced. And that doesn't happen very often. We work with large quantities of stocks, so it's not an easy in and out type proposition. Looking back, you can say that there are some things that I should have sold based on valuation that I didn't sell. There's certainly some things where I made mistakes about the business, the future economics of the business, and there are a few cases where I made mistakes about the quality or integrity of the management. But those are the reasons why you sell something. If we, during the panic in the fall of 2008, I committed to buy. I was already committed to help the Mars family buy Wrigley. That was $6.5 billion. I bought the Goldman preferred for $5 billion, and then General Electric came along and they wanted $3 billion. I wasn't comfortable committing $3 billion more at that time. We had the money, but I like to leave a big margin of safety. So as part of that same transaction, I sold, I think, roughly $1.5 billion or so of Johnson & Johnson stock. I wasn't selling it because I thought there was anything wrong with Johnson & Johnson. I just felt that the General Electric preferred was more attractive, and I didn't want to leave myself in a position where I wasn't comfortable with the cash position that I would have had if I hadn't have sold that. So that was a rare case where, even under current circumstances, I sold something that I regarded as still attractive, but to buy something even more attractive. That's not usually the case. અહીંયા વોરન બફે કહે છે કે એમના શરૂઆતી દિવસોમાં એમના પાસે પૈસા ઓછા હતા પણ આઈડિયાઝ ઘણી વધારે. એ દિવસોમાં જ્યારે એમને એક સારી આઈડિયા આવતી ત્યારે એમને બીજું સ્ટોક વેચવું પડતું. પણ જેમ જેમ વોરન બફે વધુ મૂડી એકત્ર કરી ત્યારે એમને એક સ્ટોક લેવા માટે બીજું સ્ટોક વેચવાની જરૂર નહોતી પડતી. વોરન બફે આ વિડીયોમાં કહે છે કે જ્યાર સુધી એક બિઝનેસમાં રેડ ફ્લેગ એટલે કે ખરાબ સંકેત ના મળે અથવા એના મેનેજમેન્ટ પર ભરોસો ના રાખી શકાય ત્યાં સુધી સ્ટોક વેચવું જ ના જોઈએ. અમુક કેસીસમાં જ્યારે કંપની ઓવરવેલ્યુડ હોય ત્યારે તમે સ્ટોક વેચી શકો, પણ આવું ઘણું ઓછું થતું હોય છે. અને વોરન બફે પ્રમાણે જો બિઝનેસ સારું છે તો ઇન્વેસ્ટર્સને એના ભાવની ચિંતા ના કરવી જોઈએ. જો વોરન બફેની વાતનું સાર કહીએ તો
તમે ત્યારે જ એક સ્ટોક વેચો જ્યારે એક બિઝનેસના પરફોર્મન્સના ખરાબ સંકેતો કે રેડ ફ્લેગ્સ મળે તો. એ કંપનીની મેનેજમેન્ટ ભરોસાપાત્ર ના હોય કે ઇનએફિશિયન્ટ હોય તો. તમે કરેલી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સથી તમારી પાસે બેટર આઈડિયાઝ હોય તો. ઓવર વેલ્યુએશન જેવા રેર કેસમાં ઇન્વેસ્ટર્સ સ્ટોક સેલ કરવાનું વિચારી શકે છે, પણ આવું રેર થતું હોય છે. હવે અમે એક વધુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ ક્લિપ જોઈશું જેમાં પીટર લિન્ચ પણ એ જ વાત કહી રહ્યા છે. પીટર લિન્ચની ગણતરી બેસ્ટ ફંડ મેનેજર્સમાં થાય છે. ટાઈમ મેગઝીન પ્રમાણે એ અમેરિકામાં 80ના દશકાના બેસ્ટ ફંડ મેનેજર હતા. ફિડેલિટી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સના મેગેલન ફંડમાં મેનેજર રહેલ લિન્ચે 1977 થી 1990 સુધી 29.2% એન્યુઅલ રિટર્ન આપ્યા. આ રિટર્ન ત્યાંના ઇન્ડેક્સ S&P 500 થી ડબલ હતા અને આજ સુધીના બેસ્ટ પરફોર્મિંગ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સમાંથી એક છે. આવો જોઈએ એમનું શું કહેવું હતું સ્ટોક્સ વેચવાના વિશે. Well, I think my greatest mistakes are, I mean, you know, it's funny on a stock, all you can lose is 100%. I've done that. But your great mistakes is selling a good company and then it doubles, then it triples and quadruples because you make a lot of mistakes. And so those ones that go up tenfold, I call them the 10 baggers. So some of my mistakes are just saying, oh my God, this stock is too high. And I was wrong. And you had to figure out what inning am I in this baseball game. I sold Toys R Us way too early. It went up 20-fold after I sold. I did the same thing at Home Depot. Those are probably my two greatest mistakes I ever made. When should you sell? Well, you ought to find out why you bought a stock. If you're saying it's a cyclical company and they're doing poorly and they're doing awful, you wait till things are getting better and they're doing terrific and then you sell it. But with a growth company, you have to say, Walmart's case, 10 years after they went public, you could have bought the stock and made 500 times your money. Because they still are only in 15% of the United States. And they could say, why can't they go to 17? Why can't they go to 19? Why can't they go to 23? So for the next 4 decades, they went around the country. So you have to say to yourself, in this stock, I have a 10-year story, a 20-year story. You ought to be able to write that down and follow that. That's what I do with the company. And that's your decision. That's how you sell. આ ક્લિપમાં પીટર લિન્ચ પણ વોરન બફેની સમાન વાત કરે છે. એ કહે છે કે એમને આજે પણ સારી કંપનીના સ્ટોક વેચવાનો અફસોસ છે. પીટર લિન્ચ કહે છે કે તમને સ્ટોક વેચતી વખતે યાદ રાખવું જોઈએ કે એ સ્ટોક તમે શા માટે ખરીદ્યું હતું. એમના કહેવા પ્રમાણે સામાન્ય રીતે ઇન્વેસ્ટર્સ સાયક્લિકલ સ્ટોક કે ગ્રોથ સ્ટોકમાં રોકાણ કરતા હોય છે. એક સાયક્લિકલ ઇન્ડસ્ટ્રી એ હોય છે જેનું રેવન્યુ જનરેશન એના બિઝનેસ સાયકલ કે ઇકોનોમિક સાયકલ પર નિર્ભર હોય છે. ઉદાહરણ જોઈએ તો સ્ટીલ કંપનીઓ સાયક્લિકલ હોય છે. ઇકોનોમિક એક્ટિવિટી વધે ત્યારે સ્ટીલની ડિમાન્ડ વધે અને એ જ ડિમાન્ડ ઓછી થઈ જાય છે જ્યાં ઇકોનોમિક સાયકલ સ્લો પડતી હોય. અને જોવા જઈએ તો સ્ટીલ કંપનીઝનું પરફોર્મન્સ ઇકોનોમિક સાયકલ દર્શાવે છે. પીટર લિન્ચ ઇન્વેસ્ટર્સને સલાહ આપે છે કે સાયક્લિકલ સ્ટોક્સ ત્યારે વેચવા જોઈએ જ્યારે એ સાયકલ એના પીક પર હોય છે. જો રોકાણ એક ક્વોલિટી કંપની કે એક ક્વોલિટી સ્ટોકમાં છે તો ઇન્વેસ્ટર માટે ગ્રોથના ચાન્સીસ ઘણા વધારે હોય છે અને ઇન્વેસ્ટર્સને એ આખી ગ્રોથ સાયકલનું લાભ લેવું જોઈએ. પીટર લિન્ચ કહે છે કે એક ઇન્વેસ્ટરને રોકાણ કરેલા બિઝનેસની પૂરી જાણકારી રાખવી જોઈએ. ત્યારે જ ઇન્વેસ્ટર સમજી શકે છે કે કંપની ગ્રો કરી રહી છે કે નહીં અને કેટલું ગ્રો કરી શકે છે. એમનું કહેવું એ છે કે એક ઇન્વેસ્ટરને વિચારવું જોઈએ કે કંપની ક્યાં સુધી ગ્રો કરશે. પીટર લિન્ચ વોલમાર્ટનું ઉદાહરણ આપે છે અને કહે છે કે કંપની આઈપીઓના લોન્ચના 10 વર્ષ બાદ પણ ગ્રો કરી રહી હતી. એ કંપનીમાં ઇન્વેસ્ટ કરતા પહેલા એક ઇન્વેસ્ટરને એમના પોતા પ્રમાણે એ કંપની ક્યાં સુધી ગ્રો કરશે એ લખી લેવું જોઈએ. આ 5 વર્ષ પણ હોઈ શકે, 10 પણ અને 20 પણ. હવે જોઈએ કે પીટર લિન્ચ પ્રમાણે સૌથી મહત્વની વાત શું છે. પીટર લિન્ચ કહે છે કે આ પ્રોસેસમાં તમે ઘણી ભૂલો કરશો અને કોઈ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ તમારી ખોટી પણ પડશે. પણ જો આ બધી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સમાંથી તમે 2 કે 3 ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ મલ્ટી બેગર લેવલ સુધી પહોંચાઈ એમને ચલાવી લો છો તો એ બધી ભૂલોનું વળતર તમને મળી જશે. અમે જોયું કે વોરન બફે અને પીટર લિન્ચના આજના વિષયના શું વિચાર છે. આવો તમને હજુ એક લેજેન્ડરી ઇન્વેસ્ટર ચાર્લી મંગરની ક્લિપ બતાવીએ. ચાર્લી મંગર બર્કશાયર હાથવે કોર્પોરેશનના વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ છે. એ જ કંપની જેના ચેરમેન વોરન બફે પોતે છે. બફે મંગરને એમના પાર્ટનર અને રાઇટ હેન્ડ મેન બોલાવે છે. એમનું નેટવર્થ આજની તારીખમાં $2 બિલિયન કરતા વધુ છે. આવો જોઈએ કે ચાર્લી મંગરની આ ક્લિપ જેમાં સ્ટોક ક્યારે વેચવું એ વિશે વાત કરે છે. Well,
You're not talking to a great exiter. My Berkshire I bought in 1966. My Costco I've been a good picker, but other people know more about exiting. I'm trying never to have to exit. So you're talking to the wrong. I think there's working styles of investments that work well with constant exits. It just hasn't happened to have been my forte. So I'm no good at exits. I don't like even looking for exits. I'm looking for holds. Think of the pleasure I've got from watching Costco march ahead. Such an utter meritocracy, and it does so well. Why would I trade that experience for a series of transactions that made me a little... First place, I'd be less rich, not more, after taxes. In the second place, it's a much less satisfactory life than rooting for people I like and admire. So I say find Costco's, not good exit. જેમ કે તમે જોઈ શકો છો કે ચાર્લી મંગર બાય એન્ડ હોલ્ડની સ્ટ્રેટેજીમાં વિશ્વાસ રાખે છે. તેમની ફિલોસોફી છે કે સારા બિઝનેસ શોધવા અને તેમાં ઇન્વેસ્ટ કરી એની ગ્રોથને જોવું. જોવા જઈએ તો આ સ્ટ્રેટેજી વોરન બફેટ જેવી જ છે, પણ મંગર એને એક સ્ટેપ આગળ લઈ જાય છે. એમનું માનવું એ છે કે જ્યાર સુધી બિઝનેસ સારું છે અને વધી રહ્યું છે ત્યાર સુધી એ સ્ટોકને એક્ઝિટ કરવું જ નહીં. આ અપ્રોચ જેટલું કહેવામાં સહેલું લાગે છે એટલું છે નહીં. આના માટે ખૂબ ડિસિપ્લિનની જરૂર પડે છે અને માર્કેટમાં લોભ અને બીકથી દૂર રહેવું પડે છે. એક ઇન્વેસ્ટરને એમની ઇન્વેસ્ટમેન્ટમાં કોન્ફિડન્સ માટે ખૂબ રિસર્ચની જરૂર પડતી હોય છે. આ વિડીયોમાં અમે 3 દિગ્ગજ ઇન્વેસ્ટર્સ પાસેથી શીખ્યા કે સ્ટોક ક્યારે વેચવું અને તેના પાછળની ફિલોસોફી. તમને કઈ સ્ટ્રેટેજી સૌથી વધારે ગમી એ અમને કમેન્ટ સેક્શનમાં જણાવો. આશા રાખીએ છીએ કે તમને આજનો આ વિડીયો ગમ્યું હશે. હવે સ્ટોક માર્કેટના અપડેટ્સ તથા ઘણા ઇન્ટરેસ્ટિંગ બ્લોગ્સ અને ન્યૂઝ તમે અમારા ગ્રો ટેલિગ્રામ ચેનલ પર પણ મેળવી શકો છો. ટેલિગ્રામ ચેનલની લિંક વિડીયો ડિસ્ક્રિપ્શનમાં છે અને તમે અત્યારે જ આ ટેલિગ્રામ ચેનલ જોઈન કરી શકો છો. તમને યાદ અપાવી દઈએ કે આ વિડીયોઝ માત્ર એજ્યુકેશનલ પર્પઝ માટે હોય છે અને બાય કે સેલ રિકમેન્ડેશન આપતા નથી. આવા જ માર્કેટના ન્યૂઝ અને એલર્ટ્સ માટે અમારા ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બેલ આઇકનને પ્રેસ કરો જેથી તમે આવનારા કોઈ વિડીયોને મિસ ના કરો. આવતા વિડીયોમાં મળીએ, ત્યાર સુધી હેપી ઇન્વેસ્ટિંગ. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.